So today's topic is on birth asphyxia or hypoxic ischemic encephalopathy. So what do you mean by asphyxia? Asphyxia is hypoxia, ischemia and impaired gas exchange. Okay. So hypoxia means decreased oxygenation to cells or organs. Ischemia means reduced blood supply to cells and organs. And because of impaired oxygenation and impaired blood supply, there will be impaired gas exchange, right? So first of all, we will discuss some terms. Anoxia, consequences of complete lack of oxygen. Hypoxemia, it is decreased arterial concentration of oxygen. Hypoxia refers to a decreased oxygenation to cells or organs. Ischemia refers to reduced blood flow to cells or organs that is insufficient to maintain their normal function. And hypoxic ischemic encephalopathy, that is encephalopathy, permanent damage to CNS tissues that may result in neonatal death or manifest later as cerebral palsy or developmental delay. That is, there is hypoxia and ischemia to neuronal cells. So that results in encephalopathy. That is hypoxic ischemic encephalopathy or birth asphyxia. So definitions and criteria ki ache? Criteria gulo likhe ne, ha? A gold standard definition of birth asphyxia does not exist, but better term is perinatal asphyxia. That is, it may happen during in utero, that is during labor, first and second stage of labor, or during delivery also. So better term is perinatal asphyxia, since asphyxia may occur in utero, at birth or in the postnatal period. The WHO definition is failure to initiate and sustain breathing at birth. Etar mane ki? Baby cried immediately after birth or not. ঠিক আছে, একটা ডেলিভারি হলো, বেবির হেড আউট হলো, and baby cried immediately after birth or not. Baby cried immediately after birth. That means what? There is initiation of respiration. That is, there is oxygen supply to the vital organs like brain. If brain is deficient of oxygen for more than 1 minute, it will lead to neuronal cell damage. Okay, so 1 minute, this 1 minute period is very much vital. সেই জন্য কি করা হয়, যখন সিজার করা হয়, মানে whether it is emergency or scheduled সিজার, তখন কিন্তু পেডিয়াট্রিশিয়ানকে রাখা হয় হসপিটালে, because of that golden period of 1 minute time. Okay, because that 1 minute time is required for resuscitation of the baby. যে irreversible cell damage হওয়ার আগে pediatrician বেবিটাকে resuscitate করবে, so that there is adequate oxygen supply to the brain. Okay, তাহলে তোরা আরেকটা ক্লাস করবি কিসের বলতো? এনআরপির ক্লাস করবি। That NRP is কেন? That NRP is to prevent this birth asphyxia. Okay, and birth asphyxia will lead to একটা টার্ম শুনেছিস, সেরিব্রাল পলসি। সেরিব্রাল পলসি বাচ্চা কিভাবে প্রেজেন্ট করে? ডেভেলপমেন্টাল ডিলে হয় তো, ডেভেলপমেন্টাল ডিলে, নো স্পিচ, প্যারালিসিস সামটাইমস, হাইপারটোনিয়া অর হাইপোটোনিয়া, ঠিক আছে, তাদের অ্যাকচুয়ালি ব্রেন অ্যাফেক্টেড থাকে। সো বার্থ অ্যাসফিক্সিয়া ইজ আ লিডিং কজ অফ সেরিব্রাল পলসি. That is a social burden. So we have to prevent this birth asphyxia as much as possible. তো এখন লেবার রুম পোস্টিং বেশি করে, পেডিয়াট্রিশিয়ানদের লেবার রুম পোস্টিং করে করে কিন্তু বার্থ অ্যাসফিক্সিয়ার যে ইনসিডেন্স সেটা এখন অনেক কমে গেছে, আগে যতটা হতো তার থেকে অনেক কমে গেছে। ওকে, অ্যান্ড সিজারিয়ান সেকশনে বেশি হয় বার্থ অ্যাসফিক্সিয়া রাদার দ্যান নর্মাল ডেলিভারি। সো সিজারিয়ান সেকশনে কিন্তু মাস্ট পেডিয়াট্রিশিয়ান অ্যাপয়েন্টমেন্ট করা একজন। Okay, so WHO definition is failure to initiate and sustain breathing at birth. Okay, so number 1 point is
baby cried immediately after birth or not? So, and there is an Apgar criteria. আমি পরে Apgar criteria আসছি. That is moderate asphyxia is slow gasping or an Apgar score of 4 to 6 at 1 minute of age, and severe asphyxia is no breathing or an Apgar score of 0 to 3 at 1 minute of age. So 1 minute of age এ আমরা একটা Apgar score করব. স্কোরটা পরে আসছি. ওকে, আর একটা কি আছে? So fetal acidosis, pH less than 7. Apgar score is less than 3 at 5 minutes of age. Clinical presence of encephalopathy, that is altered tone, depressed level of consciousness and seizure, and multi-organ dysfunction. Okay, so fetal acidosis. কিভাবে বার করব fetal acidosis? We will send a cord blood sample. ABG of cord blood sample will detect fetal acidosis, pH less than 7. So why there will be fetal acidosis? Birth asphyxia te ki hoy? Reduced oxygen and blood supply to organs. That will lead to aerobic respiration or anaerobic. Anaerobic respiration, that will lead to lactic acidosis, that is metabolic acidosis. So pH will be less than 7. Okay, that is fetal acidosis. তার মানে ওর বাচ্চাটার এটা প্রুভ করছে কি যে অ্যাসফিক্সিয়েটেড বাচ্চা অনেকক্ষণ ধরে অক্সিজেন পায়নি, সো ওখানে অ্যানারোবিক রেসপিরেশন হয়েছে, তার জন্য ল্যাকটিক অ্যাসিডোসিস হয়েছে। ওকে, সো পিএইচ ইজ লেস দ্যান 7 অ্যান্ড অ্যাপগার স্কোর লেস দ্যান 3 at 5 minute. আর একটা ক্রাইটেরিয়া আছে, অ্যাপগার ক্রাইটেরিয়া, দুটো ক্রাইটেরিয়া কিন্তু। সিভিয়ার অ্যাসফিক্সিয়া ইজ অ্যাপগার স্কোর লেস দ্যান 3 at 1 minute of age. এখানে আর একটা ক্রাইটেরিয়া দিচ্ছে অ্যাপগার স্কোর লেস দ্যান 3 at 5 minute of age. And clinical presence of encephalopathy. Encephalopathy মানে কি? ব্রেন প্যারেনকাইমাল ডিসঅর্ডার। তাহলে কি হবে? অল্টার্ড টোন, বাচ্চাটা কিরকম হবে? ফ্ল্যাশিড। একটা বাচ্চাকে ধরে কি হয়, বাচ্চাটার একটা টোন থাকে, তো যখন আমরা হ্যান্ডটাকে এভাবে মুভ করব একটা টোন থাকবে, বাট এই বাচ্চার কি হবে? দেয়ার উইল বি হাইপোটোনিয়া। ওকে, ইনিশিয়ালি দেয়ার উইল বি হাইপোটোনিয়া. Then depressed level of consciousness. Baby is not crying, baby is depressed, baby is not reactive, and there will be seizures. তার মানে ব্রেন প্যারেনকাইমাল ডিসঅর্ডার হয়েছে, যার জন্য কিন্তু কনভালশন হচ্ছে, সিজার্স। অ্যান্ড বার্থ অ্যাসফিক্সিয়া ইজ আ ভেরি কমন কজ অফ নিওনাটাল সিজার উইদিন ফার্স্ট 24 hour অফ লাইফ। কোনো নিওনাটাল সিজার যদি উইদিন 24 hour অফ লাইফ হয়, তাহলে তার ইম্পর্টেন্ট কজ হচ্ছে কিন্তু বার্থ অ্যাসফিক্সিয়া। অনেক সময় এই হিস্ট্রিটা পাওয়া যায় না যে বেবি ক্রাইড ইমিডিয়েটলি আফটার বার্থ আর নট। অনেক সময় আউটবর্ন বেবি আসতে পারে হসপিটালে, শুধু নিওনাটাল সিজার নিয়ে প্রেজেন্ট করলো, তাহলে আমাদের মাথায় রাখতে হবে যে ইট ক্যান বি ডিউ টু বার্থ অ্যাসফিক্সিয়া। অ্যান্ড মাল্টি অর্গান ডিসফাংশন, not only there is reduced blood supply to the brain, blood supply to the brain reduced হয়েছে মানে other organs are already deprived, তাই না? বডি কি দেখবে যে আগে আমি ক্রিটিক্যাল অ্যান্ড ভাইটাল অর্গানস গুলোকে সাপ্লাই করব, লাইক ব্রেন অ্যান্ড হার্ট, কম্প্রোমাইজিং কিডনি, কম্প্রোমাইজিং গাট, কম্প্রোমাইজিং লাংস। ওকে, সো আদার অর্গানস আর অলরেডি ডিপ্রাইভড, সো মাল্টি অর্গান ডিসফাংশন। ওকে, now what is the etiology of asphyxia? কেন হচ্ছে asphyxia? So there will be impaired oxygenation and impaired blood supply. So there will be some maternal factors that will compromise this oxygen supply. কি না, maternal hypoventilation during anesthesia হতে পারে. Mother may have cyanotic heart disease or any respiratory failure that will interfere with the oxygen supply. There may be maternal hypotension also. So from hypotension due to acute blood loss hotei pare pregnancy te. Spinal anesthesia or compression of the vena cava and aorta by the gravid uterus, uterusের pressure বাড়ছে. Severe uterine contractions hote pare. So uterine tetany caused by administration of excessive oxytocin hote pare. And premature separation of the placenta, তাহলেও blood supply কমবে। ঠিক আছে, that is blood supply from mother to placenta will be reduced, blood supply from placenta to fetus will be reduced. As a result there will be hampered gas exchange. Okay, and compression or knotting of the umbilical cord, তাহলেও reduced blood flow হবে।
placental insufficiency, that is post maturity or toxemia, and prolonged labor due to CPD. এটা হচ্ছে মানে ইন ইউটেরো কজেস গুলো। ওকে, দেন আফটার বার্থ ইন নিউবর্ন পিরিয়ডে কি হচ্ছে না, সিভিয়ার সায়ানোটিক কনজেনিটাল হার্ট ডিজিজ ও সিভিয়ার পালমোনারি ডিজিজ, এটা হচ্ছে যদি বেবির থাকে, বেবির কজ থাকে হাইপক্সেমিয়ার, আর সিভিয়ার অ্যানিমিয়া, হাইড্রোফিটালিস কিছু আছে, সিভিয়ার হ্যামারেজ হয়েছে, আর হিমোলাইটিক ডিজিজ আছে, অ্যান্ড শক ফ্রম ওভারওয়েলমিং সেপসিস, ম্যাসিভ ব্লাড লস, অ্যান্ড ইন্ট্রাক্রেনিয়াল or adrenal hemorrhage. So these are the causes of asphyxia. That is, any cause can lead to reduced blood supply, reduced oxygen supply. So what is the pathophysiology? I have already discussed. So anaerobic metabolism leads to increased level of lactate, inorganic phosphates, excitatory and toxic amino acids, glutamate. তাই তো anaerobic respiration হচ্ছে, so there will be আচ্ছা aerobic respiration আমরা কি পাই বলতো? সেলের মধ্যে কি অ্যাকুমুলেশন হয় অ্যারোবিক রেসপিরেশনে? বায়োকেমিস্ট্রি। গ্লাইকোলাইসিসে কি তৈরি হয়? গ্লাইকোলাইসিস এন্ড ক্রেবস সাইকেলে ইম্পর্টেন্ট, হ্যাঁ কি কি আরো ভালো করে যেটা এনার্জি সাপ্লাই করে, এটিপি। সো অ্যারোবিক হচ্ছে না, অ্যানারোবিক হচ্ছে, সো দেয়ার উইল বি রিডিউসড সাপ্লাই অফ এটিপি. So ATP dependent sodium-potassium যে ATPase pump that will be hampered. Okay, তাহলে কি হবে না, there will be increased influx of sodium and water into the cell that will lead to cell swelling and ultimately cell death. Okay, মানে ওখানে সেলগুলোর ড্যামেজড হচ্ছে, irreversible ড্যামেজ হচ্ছে সেলগুলোর আলটিমেটলি, ওটাই দিয়েছে। অ্যান্ড excitatory and toxic amino acids and glutamate, and intracellular sodium and calcium, tissue swelling and cerebral edema, free radicals and nitric oxide, and loss of cerebrovascular autoregulation and fall in the cerebral blood flow, and হচ্ছে neuronal loss. প্রথমে তো হচ্ছে যে ইস্কেমিয়া হলো, রিডিউসড ব্লাড ফ্লো হলো, তার জন্য এটিপি কমে গেল, সেল সোয়েলিং হলো, ইডিমা হলো, সেল ড্যামেজ হলো। আফটার দ্যাট ওখানে একটা রিপারফিউশন ইনজুরি হবে, মানে আবার যখন ব্লাড ফ্লোটা আসবে তখন কি হবে, কিছু সেল সার্ভাইভ করবে, কিছু সেল রিকভারি করবে, বাট যে সেলগুলো ড্যামেজ হয়ে গেল, ডেথ হয়ে গেল, সেখান থেকে টক্সিক ম্যাটেরিয়াল অন্যান্য সেলগুলোতে ছড়িয়ে যাবে। ফ্রি রেডিক্যাল যে ইনজুরিটা হচ্ছে তখন আরো বেশি সেল ড্যামেজ হবে। ওকে, তো এরম করে আলটিমেটলি কিছু হচ্ছে না, কিছু সেলকে আমরা লস করছি, আর কিছু না। নিউরোনাল লস ইজ দ্য আলটিমেট রেজাল্ট। আর কি হচ্ছে, সো দেয়ার মে বি সেরিব্রোভাস্কুলার হ্যামারেজ, দ্যাট ইজ ইন্ট্রাভেন্ট্রিকুলার হ্যামারেজ। টার্ম ইনফ্যান্টসের ক্ষেত্রে নিউরোনাল নেক্রোসিস অফ দ্য কর্টেক্স, focal or multifocal cortical infarctions that manifest clinically as focal seizures and hemiplegia. Okay, preterm infants demonstrate as periventricular leukomalacia. এটা একটা ডিফারেন্ট থিং, এটা এখন লাগবে না। ওকে, periventricular leukomalacia and status marmorotus of the basal ganglia and intraventricular hemorrhage. Pulmonary arterial or smooth muscle hyperplasia may develop, which predisposes the infant to pulmonary hypertension, and congestion and petechiae seen in the pericardium, pleura, thymus, heart, adrenals, and other meninges. So if fetal distress produces gasping, the amniotic fluid contents are aspirated into the trachea or lungs, that is meconium aspiration syndrome যেটা হয়। তাহলে ক্লিনিক্যাল প্রেজেন্টেশন কি হবে? অ্যান্টিন্যাটাল হাইপক্সিয়া, যদি অ্যান্টিন্যাটাল অনেকদিন আগে থেকে শুরু হয়ে গেছে অ্যাসফিক্সিয়া, অনেক দিন ধরে প্লাসেন্টাল ইনসাফিসিয়েন্সি চলছে, তার মানে রিডিউসড ব্লাড সাপ্লাই হচ্ছে, সো ফিটাল গ্রোথ উইল বি হ্যাম্পার্ড, সো ইন্ট্রা ইউটেরিন গ্রোথ রিটার্ডেশন। যদি পেরিন্যাটাল হয়, এটা হচ্ছে প্রথমেরটা হচ্ছে ইন ইউটেরো, ওকে, মানে অ্যান্টিন্যাটাল হাইপক্সিয়া হয়েছে। যদি পেরিন্যাটাল হাইপক্সিয়া হয় তাহলে ফিটাল ব্র্যাডিকার্ডিয়া। সিজারের ইন্ডিকেশনে অনেক সময় কি লেখে, যে হঠাৎ করে সিজার করতে হলো, এমার্জেন্সি সিজার করতে হলো, ইন্ডিকেশন অফ সিজার দেখবি লিখবে ফিটাল ব্র্যাডিকার্ডিয়া হচ্ছে, মানে ফিটাল ডিস্ট্রেস হচ্ছে। সো ফিটাল ব্র্যাডিকার্ডিয়া, ডিক্লাইন ইন বিট টু বিট ভেরিয়াবিলিটি, ভেরিয়েবল অর লেট, এগুলো না গাইনিতে আছে, গাইনিতে আছে, তোদের আলাদা করে পড়ানো হবে, ঠিক আছে।
ফিটাল স্ক্যাল্প ব্লাড পিএইচ লেস দ্যান 7.2, মানে এই যে যেটা বিট টু বিট ভেরিয়েবিলিটি বললাম না, অ্যান্ড এই যে ভেরিয়েবল অর লেট ডিসেলারেশন, এটা গ্রাফ করে আসে কার্ডিওটোকোগ্রাফি, সিটিজি গ্রাফ করে আসে, এটা পরে অন্য চ্যাপ্টারে পড়ানো হবে। হ্যাঁ, ফিটাল স্ক্যাল্প ব্লাড পিএইচ লেস দ্যান 7.2 অ্যান্ড মেকোনিয়াম স্টেন্ট লাইকার, সো পেরিনেটাল হাইপক্সিয়া এইভাবে প্রেজেন্ট করতে পারে। অ্যান্ড অ্যাট বার্থ ইনফ্যান্ট ইজ ডিপ্রেসড অ্যান্ড নো স্পন্টেনিয়াস ব্রিদিং, তার মানে আফটার বার্থ আমি দেখলাম কি বেবি ইজ নট ক্রাইং, বেবি ডিড নট ক্রাই ইমিডিয়েটলি আফটার বার্থ, তার মানে এবার আমি কি করলাম, রিসাসিটেশন স্টার্ট করলাম অ্যাজ পার এনআরপি, অ্যাজ পার এনআরপি শিডিউল। ওকে, এবার বার্থ রিসাসিটেশনটা একটুখানি শর্টে বলছি। প্রথমেই হচ্ছে উই উইল clamp the cord and immediately place the baby under radiant warmer. Radiant warmer কিসে থাকবে, at skin mode থাকবে or servo mode থাকবে, and temperature will be 36.5 to 37.5 degree centigrade. So immediately we will clamp the cord and place the baby under radiant warmer. Then we will start drying the baby, positioning the baby and stimulation of the baby. Drying মানে কি, ওর গায়ে কি লেগে আছে, অ্যামনিওটিক ফ্লুইড লেগে আছে, তাহলে আমি ড্রাইং করছি, পজিশনিং করছি, মানে হচ্ছে কি উই উইল প্লেস আ শোল্ডার রোল আন্ডার শোল্ডার ব্লেড অ্যান্ড নেক উইল বি নট হাইপার এক্সটেনশন, নট হাইপার ফ্লেকশন, ঠিক আছে, একটুখানি 15 to 45 ডিগ্রি এক্সটেনশনে থাকবে, সো এয়ারওয়ে উইল বি ওপেন। ওকে, আর যেটা থাকবে একটা শোল্ডার রোল থাকবে, দ্যাট উইল বি আন্ডার শোল্ডার ব্লেড, নট বিনিথ দ্য মানে নট বিনিথ দ্য হেড। ওকে, ইট উইল বি আন্ডার শোল্ডার ব্লেড, তাহলে এয়ারওয়ে ওপেন হলো। আফটার দ্যাট উইল ডু সাকশনিং অফ মাউথ ফার্স্ট, আফটার দ্যাট নোজ, আমরা যদি আগে নোজ সাকশন করি দেয়ার উইল বি আর্লি স্টিমুলেশন। ওকে, সো মাউথের এখানে যে সিক্রেশনগুলো অলরেডি আছে, দ্য বেবি উইল অ্যাসপিরেট দোজ সিক্রেশনস। ওকে, সো উইল সাকশন ফার্স্ট মাউথ দেন নোজ। ওকে, অ্যান্ড দেন স্টিমুলেশন মানে কি হচ্ছে যে আমরা পিঠে রাব করছি বাচ্চাটাকে, বা ফ্লিকারিং কিছু দিচ্ছি, মানে বিনিথ দ্য সোল, এগুলো হয়ে গেল। দিস আর দ্য ইনিশিয়াল স্টেপসে যখন এটা আমার নেবে ফিউ সেকেন্ডস, 10 to 15 সেকেন্ডসে আমি কাজটা করব, এই এতগুলো স্টেপস। দেন কি করব আমি, we will start positive pressure ventilation with room air, positive pressure ventilation PPV with room air. room air মানে তোরা আম্বু ব্যাগ দেখেছিস, আম্বু ব্যাগ উইথ মাস্ক, এটা এনআরপির ক্লাসে খুব ডিটেলে করানো হবে, আমি এখন ব্রিফলি বলছি। আম্বু ব্যাগ উইথ মাস্ক উইথ 10 ইনফ্লেশন, লাইক 1, তারপরে 1 2 3 স্কুইজ, 1 2 3 স্কুইজ, 1 2 3 স্কুইজ, এরকম করে 10টা ইনফ্লেশন আমরা দেব উইথ রুম এয়ার, মানে আম্বু ব্যাগ উইল নট বি কানেক্টেড উইথ অক্সিজেন অ্যাট দ্যাট মোমেন্ট। ওকে, সো 10 ইনফ্লেশন দেব, অ্যান্ড আমি আবার বেবিটাকে দেখব যে ও কোনো স্পন্টেনিয়াস ব্রিদিং এস্টাবলিশড অর নট, হোয়াট ইজ দ্য কালার অফ দ্য বেবি, হোয়াট ইজ দ্য টোন অফ দ্য বেবি, হোয়াট ইজ দ্য হার্ট রেট, এগুলো কিন্তু সাইমালটেনিয়াসলি চলবে। সো এনআরপি উইল বি ডান উইথ অ্যাটলিস্ট 2 পিপল, নট 1 পিপল, মানে দুজন অ্যাটলিস্ট রিকোয়ার্ড। ওকে, দেখবো, তো তারপর দেখলাম নো, দেয়ার ইজ নো স্পন্টেনিয়াস ব্রিদিং, ওকে, অর পুয়ার ব্রিদিং। ওকে, দেন after that we will start positive pressure ventilation with oxygenation. উইথ অক্সিজেনেশন মানে অক্সিজেন কানেক্টরটা অ্যাড করে আমরা স্টার্ট করলাম। এবার যদি আমার পিপিভি রিকোয়ারমেন্ট হয় মোর দ্যান 1 মিনিট, দেন আমরা তোকে স্ট্যাম্প করব যে হ্যাঁ বেবির বার্থ অ্যাসফিক্সিয়া হয়েছে। আফটার 1 মিনিট অফ পিপিভি যদি বেবি ক্রাই করে, মানে স্পন্টেনিয়াস ব্রিদিং এস্টাবলিশড হয়, তাহলেই বলবো যে ইয়েস বার্থ অ্যাসফিক্সিয়া। অ্যান্ড সাইমালটেনিয়াসলি দেখবো যে আমাদের অ্যাপগার স্কোরটাও ম্যাচ করে যাচ্ছে, দ্যাট ইজ অ্যাপগার স্কোর লেস দ্যান 3 at 1 মিনিট অফ লাইফ, এটাও কিন্তু ম্যাচ করে যাবে। আমরা যদি একটা কর্ড ব্লাড পাঠাই পিএইচ লেস দ্যান 7 আসবে। ওকে, তো সবগুলো করা হয় না। সো পিপিভি মানে রিকোয়ারমেন্ট অফ পিপিভি মোর দ্যান 1 মিনিট যদি হয়, তাহলে উই উইল স্ট্যাম্প ইট অ্যাজ বার্থ অ্যাসফিক্সিয়া। তাহলে আমরা কি করব, তখন বেবিটার পোস্ট রিসাসিটেশন কেয়ার নেব। বেবিটা অবশ্যই কোথায় যাবে, মাদারের কাছে যাবে না, এনআইসিইউ যাবে ফর ফার্দার ম্যানেজমেন্ট, কেয়ার অ্যান্ড অবজারভেশন অলসো অ্যান্ড ফার্দার ফলো আপ।
ওকে, এটা একটা এনআরপির ব্রিফ দিলাম, আলাদা ক্লাস হবে এনআরপির। অ্যান্ড ডে ওয়ানে কী কী চেঞ্জেস আসবে? সো আমি বলেছি যে কি করে, ভাইটাল অর্গানসে ব্লাড সাপ্লাই উইল বি মেনটেন্ড কম্প্রোমাইজিং দ্য আদার লেস ভাইটাল অর্গানস লাইক কিডনি, লাংস, গাট। হ্যাঁ, সো বডি চেষ্টা করবে কি ব্রেন অ্যান্ড হার্টকে ব্লাড সাপ্লাই মেনটেন করার, বাট যখন বার্থ অ্যাসফিক্সিয়া হয়ে গেছে তখন ব্রেন অ্যান্ড লাংসও গেছে, ওদেরও ব্লাড সাপ্লাই কিন্তু হ্যাম্পার্ড হয়ে গেছে। তার মানে গাটে সিগনিফিকেন্টলি ব্লাড সাপ্লাই হ্যাম্পার্ড হয়েছে, তাহলে ফিড ইনটলারেন্স হবে। বেবিকে যদি আমি তখন খাওয়াতে যাই তাহলে ফিডটা টলারেট করতে পারবে না। ওকে, আচ্ছা, দেয়ার উইল বি রেনাল ফেলিয়ার, ইউরিন আউটপুট উইল বি রিডিউসড, kidney will not be able to handle the electrolyte load of the baby. ওকে, তার মানে সোডিয়াম পটাশিয়াম এটা হ্যাম্পার্ড হতে পারে। ওকে, তারপরে কি হচ্ছে, ব্রেনে এনকেফালোপ্যাথি হচ্ছে, দ্যাট মে রিপ্রেজেন্ট উইথ হাইপোটোনিয়া, ডিপ্রেসড বেবি, there will be no crying, and an important sign is sucking of the baby. যে নিউবর্ন যে বেবি হলো তাকে যদি আমরা একটা ফিঙ্গার ঢুকিয়ে দেখি যে সাক করতে পারছে কিনা, দেয়ার উইল বি পুয়ার সাকিং ইন আ বার্থ অ্যাসফিক্সিয়া বেবি, পুয়ার সাকিং অর অ্যাবসলিউটলি নো সাকিং ইন কেস অফ সিভিয়ার বার্থ অ্যাসফিক্সিয়া। ওকে, এটা কিন্তু একটা একটা সাইন। অ্যান্ড অলসো দেয়ার উইল বি অ্যাবসেন্ট অফ নিওনাটাল রিফ্লেক্সেস লাইক মোরো রিফ্লেক্স। ওকে, তাহলে এই সাইনগুলো আমরা পাবো। তাহলে ডে ওয়ানে কি কি ডেভেলপ করছে, হাইপোটনিক ল্যাটার টু হাইপারটনিক স্টেট, হাইপারটনিক স্টেটে কিন্তু পরে যাবে, প্রথমে হাইপোটোনিয়া। ওকে, প্যালার, সাইনোসিস, অ্যাপনিয়া অর স্লো হার্ট রেট অ্যান্ড আনরেসপন্সিভনেস টু স্টিমুলেশন, বেবিটাকে আমি খুব স্টিমুলেট করছি বাট দ্য বেবি ইজ নট ক্রাইং অর দের ইজ পুয়ার ক্রাইং। ওকে, এমনিতে একটা নিউবর্ন বেবিকে যদি আমি এরম টোকা মারি তাহলে বেবিটা অ্যাডিকুয়েটলি ক্রাই করবে, বাট দিস বেবি উইল নট ক্রাই অ্যাডিকুয়েটলি। আর লাংসে কি হবে, দেয়ার উইল বি ইরেগুলার ব্রিদিং অর পিরিয়ডিক ব্রিদিং অর দেয়ার মে বি অ্যাপনিয়া। Okay, and cerebral edema, bulging, fontanelle and sutural widening. There may be vomiting, abnormal respiratory patterns যেটা বললাম, apnea, posturing and movement disorders, impaired suck বলেছি এটা, and jitteriness also. Now next 24 hours there will be more damage. So cerebral edema, profound brainstem depression, seizure may also be due to hypocalcemia, hypoglycemia or infection, heart failure and cardiogenic shock, persistent pulmonary hypertension, MAS, respiratory distress syndrome, meconium aspiration syndrome, gastrointestinal perforation, hematuria and acute tubular necrosis. এগুলো সব কিন্তু নেক্সট 24 আওয়ারে সব বেবির ক্ষেত্রে হবে না। ইট উইল ডিপেন্ড অন দ্য গ্রেডিং অফ হাইপক্সিয়া, কতটা হাইপক্সিয়া হয়েছে তার উপর ডিপেন্ড করে এগুলো হবে। এগুলো সব একটা বেবির মধ্যে পাবি না, কারোর মধ্যে কিছু কিছুই পাবি। সো মাল্টি অর্গান ইনভলভমেন্ট আর একবার। ওকে, সিএনএস এ আমরা কি কি পাই বলে দিয়েছি আর বলছি না। সিভিএস এ মায়োকার্ডিয়াল ইস্কেমিয়া, পোর কন্ট্রাক্টিলিটি, ব্র্যাডিকার্ডিয়া, হাইপোটেনশন, রেসপিরেটরি পালমোনারি হাইপারটেনশন, পালমোনারি হ্যামারেজ, রেসপিরেটরি ডিস্ট্রেস সিন্ড্রোম, renal acute tubular or cortical necrosis, adrenal gland adrenal hemorrhage may be there, GI tract perforation, ulceration, necrosis, metabolic bolte inappropriate secretion of antidiuretic hormone, hyponatremia, hypoglycemia, hypocalcemia. Okay, and hematological DIC hote pare, but egulo khub severe cases e normally পাওয়া যাবে না। ডায়াগনোসিস বাই সিটি স্ক্যান, আমরা সিটি স্ক্যান করলে বাচ্চাটা, সিটি স্ক্যান কিন্তু ইমিডিয়েটলি আমরা করবো না, সিটি স্ক্যান আর এমআরআই অ্যাটলিস্ট আফটার 14 ডেজ, অ্যাটলিস্ট আফটার 14 ডেজ। সিটি স্ক্যানে কি পাবো, ফোকাল হ্যামারেজিক লিশন, ডিফিউজ কর্টিক্যাল ইনজুরি অ্যান্ড ড্যামেজ টু দ্য বেসাল গ্যাংলিয়া, বাইল্যাটারাল, এটা না মনে রাখতে হবে না, জাস্ট জেনে রাখ, এত ডিটেলে যাবে না কেউ। Bilateral diffuse hypodensity reflects marked cortical neuronal injury with associated edema. তার মানে there will be cortical injury, basal ganglia injury, and there may be focal hemorrhagic lesions. So CT has limited ability to identify cortical injury during the first few days of life. যেটা বললাম আমাদের করতে হবে after 14 days. Okay, and তারপর আবার next 14 days পর আবার একটা সিরিয়াল MRI আমাদের লাগবে। And we can do an ultrasound of brain. ঠিক আছে, কেন কিভাবে করা হয় বলতো নিউবর্নের আল্ট্রাসাউন্ড অফ ব্রেন? Is there any gap? Fontanelle, right?
সো এন্টেরিয়ার ফন্টানেলি 2.5 বাই 2.5 সেন্টিমিটার যে ডায়াগোনাল একটা রয়েছে, মানে রম্বয়েড শেপের থাকে। ওকে, তো সেই ফন্টানেল দিয়ে ইউএসজির যে প্রোবটা সেই ফন্টানেলিতে বসানো হয়, ঠিক আছে। ওকে, সো আলট্রাসোনোগ্রাফি প্রেফার্ড মডালিটি ইন প্রিটার্ম ইনফ্যান্ট। আলট্রাসোনোগ্রাফি কি কি ডিটেক্ট করতে পারবে? ইন্ট্রাভেন্ট্রিকুলার হ্যামারেজ, পেরিভেন্ট্রিকুলার হোয়াইট ম্যাটার ইঞ্জুরি, necrosis of basal ganglia and thalamus, okay, and also cerebral edema, এটাও ডিটেক্ট করতে পারবে। সো এমআরআই আইডেন্টিফাইজ রিজিয়নস অফ হাইপক্সিয়া এন্ড ইসকেমিয়া। এমআরআই কিন্তু বেটার, অলওয়েজ বেটার। আর একটা আমরা কি করব, ইভোকড ইলেকট্রিক্যাল পোটেনশিয়াল অডিটরি অ্যান্ড ভিজুয়াল, দ্যাট ইজ আমাদের অডিটরি নার্ভ অ্যান্ড অপটিক নার্ভ, সেখানেও ড্যামেজ হতে পারে, সেই জন্য আমরা ভিইপি করব, বেরা করব পরে, সেগুলো প্রথমেই নয়, ঠিক আছে। অর উই ক্যান ডু অ্যান ওএই। একটা কি করতে পারি আমরা, অ্যামপ্লিটিউড ইন্টিগ্রেটেড ইলেকট্রোএনসেফালোগ্রাফি, ইইজি তে কিছু প্যাটার্ন পাবো। ইট মে হেল্প টু ডিটারমিন হুইচ ইনফ্যান্টস আর অ্যাট হাইয়েস্ট রিস্ক ফর লং টার্ম ব্রেনিং। ট্রেসিং ইজ জেনারেটেড ফ্রম 2 electrodes placed in the biparietal area, and a filter is used to filter and attenuate the signal between 2 hemorrhage and 15 hemorrhage বলছি 2 hertz and 15 hertz. So this technique is simple to perform and correlates with standard EEG. So it has good reliability, a positive predictive value of 85% and a negative predictive value of 91 to 96% for infants who will have adverse neurodevelopmental outcome. So amplitude integrated electroencephalography, দুটো ইলেকট্রোড দিয়ে কাজ হয়ে যাচ্ছে। এটা হচ্ছে এমআরআই প্যাটার্নটা। ওকে, সো এখানে দেখা যাচ্ছে কি যে মেনলি হচ্ছে যেটা পুটামেন কর্ডেড নিউক্লিয়াস, ওই জায়গাটায় দেখ ডিফিউশন ওয়েটের যে ইমেজটা রয়েছে, স্ট্রাইকিং ইনক্রিজড সিগন্যাল ইন্টেন্সিটি দেখাচ্ছে, অলসো ইন দ্য ফ্রন্টাল কর্টেক্স, ওকে, অ্যান্ড অলসো ইন দ্য বেসাল গ্যাংলিয়া। এই যে হোয়াইট হোয়াইট যেটা দেখা যাচ্ছে রাইট সাইডে, যেটা রাইট সাইডের ইমেজটা, ফ্রন্টাল কর্টেক্স অ্যান্ড বেসাল গ্যাংলিয়া। এটা একটা ইকো করেছে হার্টের, মায়োকার্ডিয়াল ইসকেমিয়া দেখাচ্ছে। আর এটা হচ্ছে পেরিভেন্ট্রিকুলার লিউকোম্যালাসিয়া, একটা ফোকাল দেখিয়েছে আর একটা হচ্ছে ডিফিউজ। ওকে, এটা কিন্তু সবই মানে ভ্যারাইটি অফ নিউরোনাল ড্যামেজ, সেলে ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট ড্যামেজ ওয়াইজ এগুলো তৈরি হচ্ছে। কোথাও সেরিব্রাল এডিমা হচ্ছে, কোথাও পেরিভেন্ট্রিকুলার লিউকোম্যালাসিয়া হচ্ছে, ওকে, ফর ডিফারেন্ট প্যাথোফিজিওলজি অফ সেল ড্যামেজ। অ্যান্ড স্ট্যাটাস মার্মারেটাস, মানে এটা মার্বেলের মতো দেখতে লাগছে একটু, দেখ, মার্বেলড অ্যাপিয়ারেন্স কজড বাই নিউরোনাল লস and an overgrowth of myelin in the putamen, caudate and thalamus. Okay, so এই জন্য বলছে status marmoratus. Okay, so there is a Sarnat and Sarnat staging. Okay, there is 2 types of scoring for severity of HIE or severity of birth asphyxia. একটা হচ্ছে Sarnat and Sarnat staging, আর একটা staging আছে Levene score. Okay, মানে that will lead to stage 1, stage 2, stage 3 or mild, moderate or severe hypoxia, মানে বার্থ অ্যাসফিক্সিয়া আর কি। সো কি কি সাইন্স আমরা এখানে দেখি, লেভেল অফ কনসাসনেস, মাসল টোন, সিজার অ্যান্ড উইল মানে see the outcome, মানে level of consciousness, that is hyper alert, lethargic, stuporous or coma. Muscle tone is normal, hypotonic or flaccid. দেখ একদম flaccid বাচ্চা মানে stage 3 সিভিয়ার অ্যাসফিক্সিয়া হয়েছে। লেভেল অফ কনসাসনেস একদম কোমাটোজড যে বাচ্চা সে হচ্ছে সিভিয়ার। সিজার, ডিসেরিব্রেটেড পশ্চার মনে পড়ছে একটু, ডিসেরিব্রেশন যখন হয়ে গেছে তার মানে হচ্ছে স্টেজ 3। আর যাদের মাইল্ড অ্যাসফিক্সিয়া হয়েছে, সেরকমভাবে ইনজুরি হয়নি, তাদের কনভালশনও থাকবে না, ঠিক আছে। সো দেখ এগুলো হবে হাইপার অ্যালার্ট, মাসল টোন উইল বি নর্মাল, সিজার নান, অ্যান্ড আউটকাম উইল বি গুড। আর যাদের হচ্ছে স্টেজ 3, তার মানে দ্যাট উইল লিড টু, মে লিড টু ডেথ অর মে লিড টু সেরিব্রাল পলসি। এটা হচ্ছে স্টেজিংটা, ওকে, যেখানে আমরা সব কিছু দেখবো, যে স্টেজেস অফ HIE, যে লেভেল অফ কনসাসনেস ওটা আমরা দেখলাম, অ্যান্ড প্রিমিটিভ রিফ্লেক্সেস গুলো দেখবো, যেটা সাকিং রিফ্লেক্স অ্যান্ড মোরো রিফ্লেক্স। আর অটোনমিক নার্ভাস সিস্টেমে পিউপিল, হার্ট রেট, রেসপিরেশন, সিজার, ইলেকট্রোএনসেফালোগ্রাফিক চেঞ্জেস, ডিউরেশন, আউটকাম অ্যান্ড ডেথ। ওকে,
এটা আমরা পরে দিয়ে দিচ্ছি স্লাইডটা, সেখান থেকে দেখে নিস, এটা আর বলার কিছু নেই। ট্রিটমেন্টে আসছি, তার আগে একটা বলছি যে এই যে একটা ধর বার্থ অ্যাসফিক্সিয়া হয়ে গেল, পিপিভি মোর দ্যান 1 মিনিট লেগেছে, ওই বাচ্চাটাকে আমরা এনআইসিইউতে ভর্তি করব, তাই তো, ফর পোস্ট রিসাসিটেশন কেয়ার। সেখানে আমরা ফলো আপ কি করব বাচ্চাটার? ফলো আপ বলতে কিন্তু আমরা ওর মানে সমস্ত ভাইটালসগুলোকে দেখবো, ওকে, লাইক ওর রেসপিরেশন কি রয়েছে, ব্লাড প্রেশার কেমন থাকছে, পালস রেট কেমন থাকছে, তা সিআরটি কেমন থাকছে, বাচ্চাটার কালার কেমন থাকছে, ওকে। দেন আমরা দেখবো যে কনভালশন, ওয়েদার প্রেজেন্ট অর নট, কনভালশন কন্ট্রোল হচ্ছে কিনা, এটা দেখবো। আর কি দেখবো? ইউরিন আউটপুট। ইউরিন আউটপুট শুড বি মোর দ্যান 1 ml per kg per hour after 24 hour of life, at least more than 1 ml per kg per hour. If it is less than 1 ml per kg per hour, then we will send electrolyte, that is sodium potassium and urea creatinine and calcium every 48 hourly. Okay, আচ্ছা আর কি হতে পারে? there may be hypoglycemia also. hypoglycemia এর জন্য আমরা একটা সিবিজি চেকিং করব। কোন কোন আওয়ারে সিবিজি চেক করব? অ্যাটলিস্ট আমরা 48 আওয়ার সিবিজি চেক করব। কোন কোন টাইমে? 2, 6, 12, 24 and 48 আওয়ার্স অফ লাইফে সিবিজি চেক করব, ঠিক আছে? তাহলে এগুলো কিন্তু আমরা ফলো আপ, মানে বাচ্চাটাকে অবজারভেশনের মধ্যে রাখবো। এবার অ্যাকর্ডিংলি বাচ্চার যা স্ট্যাটাস, সেই অনুযায়ী আমরা কি করব? সাপোর্টিভ ম্যানেজমেন্ট দেব। ইফ দেয়ার ইজ সিজার, উই উইল গিভ অ্যান্টিকনভালসেন্ট। If there is hypoglycemia, we'll start GIR fluid, that is glucose infusion fluid. Okay, if there is hypotension, there is shock, then we'll start with 10 ml per kg fluid, and then we will add adrenaline or dopamine as required. Okay, যেমন যেমন স্ট্যাটাস হবে। ইফ দেয়ার ইজ পুয়ার ব্রিদিং, জার্কি ব্রিদিং, স্পন্টেনিয়াস রেসপিরেশন ইজ নট এস্টাবলিশড, দেন আমাদের কি লাগতে পারে? সিপ্যাপ সাপোর্ট লাগতে পারে, আর মেকানিক্যাল ভেন্টিলেশন সাপোর্ট লাগতে পারে। সো অ্যাকর্ডিং টু দ্য কন্ডিশন উই উইল give supportive management to the baby, and also we have to maintain normothermia, that is আমরা অলওয়েজ দেখবো যে বাচ্চাটার যেন হাইপোথার্মিয়া না হয়, আবার হাইপারথার্মিয়াও না হয়, that is not below 36 degree centigrade, not more than 37.5 degree centigrade. We have to maintain temperature between 36.5 to 37.5 degree centigrade. আর একটা কি হয় আমরা বললাম যে গাট ইনজুরি হয়, ওকে, তাহলে আমরা দেখবো যে মেকোনিয়াম পাস করছে কিনা। ইফ দেয়ার ইজ এনি অ্যাবডোমিনাল ডিস্টেনশন অর নট, গাটে ব্লাড সাপ্লাই হয়নি, সো দেয়ার মে বি আইলিয়াস, ওকে। সো উইল নট গিভ ফিডিং, ঠিক আছে, অ্যাটলিস্ট ফর ইনিশিয়াল 6 আওয়ার আমরা ফ্লুইড দেবো, ফিড দেবো না। দেন উইল স্টার্ট ফিডিং উইথ এক্সপ্রেসড ব্রেস্ট মিল্ক আফটার দ্য বেবি হ্যাজ পাস্ট মেকোনিয়াম অ্যান্ড দেয়ার ইজ নো অ্যাবডোমিনাল ডিস্টেনশন অ্যান্ড দেয়ার ইজ নো সাইন অফ আইলিয়াস, অ্যান্ড উইল স্টার্ট ইট অ্যাজ 30 ml per kg per day, মানে খুব স্মল ফিডিং দিয়ে স্টার্ট করবো আমরা। অ্যাকচুয়ালি ডে 1-এ টার্ম ইনফ্যান্টের ফিডিং রিকোয়ারমেন্ট কত হয়? 60 ml per kg per day. Okay, but we will not start it with 60 ml per kg per day. We will start as 30 ml per kg per day. Then we will increase it as 20 to 30 ml per kg per day, মানে ডে বাই ডে। পরের দিন আরও 20 to 30 ml বাড়ালাম, পরের দিন আরও 20 to 30 ml বাড়ালাম, এভাবে মানে গ্র্যাজুয়ালি ইনক্রিজ করব। বাট অ্যাট এ টাইম টোটাল ফিড আমরা দেব না, বিকজ গাট ইজ কি হয়েছে? গাটের ব্লাড সাপ্লাই হ্যাম্পার্ড হয়েছে, সো গাট উইল নট বি এবল টু হ্যান্ডেল দিস টোটাল অ্যামাউন্ট অফ, মানে টোটাল যে ফ্লুইড রিকোয়ারমেন্ট সেটা হ্যান্ডেল করতে পারবে না, ওকে। So treatment is immediate resuscitation, যেটা আমরা বলেছি ventilation, oxygenation, perfusion, correct metabolic acidosis, and maintain a normal serum glucose level, that is 75 to 100 milligram per deciliter, to provide adequate substrate for brain metabolism. Brain energy হিসেবে কাকে ইউজ করে বলতো? only protein, fat, glucose, কি কোনটা? brain cells অনলি গ্লুকোজ, বাকি অন্যান্য সেল প্রোটিন ফ্যাটকে ইউটিলাইজ করবে, বাট ব্রেন উইল ইউজ অনলি গ্লুকোজ, ওকে। সো অ্যাডিকুয়েট সাবস্ট্রেট ফর ব্রেন মেটাবলিজম। এই জন্য দেখ, ব্রেন ক্যান নট টলারেট এনি কাইন্ড অফ হাইপোগ্লাইসেমিয়া, এনি কাইন্ড অফ হাইপক্সিমিয়া, এনি কাইন্ড অফ হাইপক্সিয়া।
ব্রেন সেল কিন্তু কিছুতেই সেটা টলারেট করতে পারছে না। যখন হাইপোগ্লাইসেমিয়া হয়, একটা বড় অ্যাডাল্ট হাইপোগ্লাইসেমিয়া নিয়ে যখন আসে তখন কি নিয়ে প্রেজেন্ট করে ক্লিনিক্যালি? হাইপোগ্লাইসেমিয়া। কি দেখিস হাইপোগ্লাইসেমিয়ার পেশেন্ট? তোরা এখনো ক্লিনিক্সে যাসনি, হাইপোগ্লাইসেমিয়াতে ইনিশিয়ালি কি দেখা যায়? যে পেশেন্ট নড়ছে না, কথা বলছে না, কিছু, তার মানে ব্রেন কাজ করছে না, ল্যাক অফ গ্লুকোজ। বাট ওর হার্ট রেট নর্মাল আছে, ওর রেসপিরেশন নর্মাল আছে, তার মানে আগে কে ড্যামেজ হচ্ছে? কম্প্রোমাইজড কে হচ্ছে? ব্রেন। ওকে ওকে, সো অ্যাভয়েড হাইপারগ্লাইসেমিয়া টু প্রিভেন্ট হাইপারঅসমোলারিটি অ্যান্ড এই যে কন্ট্রোল অফ সিজার। তাহলে আরেকটা ইম্পর্টেন্ট সাইন অফ এনকেফালোপ্যাথি হচ্ছে সিজার। কনভালশন হলো উইদিন 12 আওয়ার্স অর উইদিন 6 আওয়ার্স অর ইমিডিয়েটলি আফটার বার্থও হতে পারে কনভালশন, ঠিক আছে, আর আফটার 24 আওয়ারও হতে পারে। সো উইল স্টার্ট উইথ, ফার্স্ট উইল চেক, যদি নিওনেটাল সিজার নিয়ে আসে ফার্স্ট উইল চেক দ্য ব্লাড গ্লুকোজ লেভেল. If the glucose level is less than 45 milligram per deciliter, that is, this convulsion is due to hypoglycemia, we will correct CBG, মানে will give glucose, okay, 2 ml per kg. If not, we will send a serum calcium. Neonatal convulsion may be due to also hypocalcemia, okay. আর যদি আমরা জানি, যদি আমরা নিজেরাই রিসাসিটেট করেছি and there is history of birth asphyxia, then we will start with injection phenobarbital or phenobarbital 20 milligram per kg loading dose, okay, and there will be a half loading dose after that. So high dose phenobarbital 20 milligram per kg per dose reduced the incidence of seizures and improved neurologic outcome at 3 years in term asphyxiated newborns. Additional doses of 5 to 10 milligram per kg, এটা half loading dose বলছে। loading মানে এটা first loading dose দেওয়া হচ্ছে, half loading that is 10, 20 is loading, 10 is half loading, so also may be needed, ওকে। অ্যান্ড দেন আফটার, এবার ফেনোবারবিটালের আমরা লোডিং অ্যান্ড হাফ লোডিং যখন দেওয়া হয়ে গেল বাট দ্য সিজার্স হ্যাজ নট ইয়েট কন্ট্রোলড, ওকে, তাহলে তখন আমরা অ্যাড করব কি? ফেনিটোয়েন। এটাও লোডিং ডোজটা হচ্ছে 20 মিলিগ্রাম পার কেজি লোডিং ডোজ। তাতেও হলো না, আফটার দ্যাট উইল অ্যাড লোরাজিপাম 0.1 মিলিগ্রাম পার কেজি, মে বি নিডেড ফর রিফ্র্যাক্টারি সিজার্স। তারপরেও যদি থাকে উইল অ্যাড লিভেটিরাসিটাম, ওকে। তার মানে এবার বেবিটা কিসের দিকে যাচ্ছে? মানে দেয়ার ইজ সিভিয়ার এইচআইই অ্যান্ড আনকন্ট্রোলড সিজার। এত কনভালশন হলে আলটিমেটলি কি হবে? মানে জিসিএস উইল বি ভেরি পুয়ার, baby will not be able to maintain spontaneous respiration, mechanical ventilation will be needed in that cases, okay. So if seizures persist despite therapeutic phenobarbital levels, diazepam, lorazepam may be used, but ultimate fate is এটাই যে ওকে কিন্তু ওর ভাইটালস মেনটেন করার জন্য আমাদের তখন মেকানিক্যাল ভেন্টিলেশন করতে হবে। আচ্ছা, আমরা কি করে প্রিভেন্ট করতে পারি সেরিব্রাল ইডিমা? ফ্লুইড রেস্ট্রিকশন, অলরেডি দেয়ার ইজ সেরিব্রাল ইডিমা and we can avoid fluid overload and moderate fluid restriction, that is আমি বললাম যে নর্মাল যে ফ্লুইড রিকোয়ারমেন্ট সেটাই করতে হবে 60 ml per kg, and if cerebral edema is severe, further restriction of fluid intake to 50 ml per kg is imposed. Observe the infant for Shiat and glucocorticoids and osmotic agents like mannitol are not recommended. এখানে কিন্তু cerebral edema কমানোর জন্য 3% NaCl or mannitol is not used. নিউরোপ্রোটেক্টিভ এজেন্ট ইজ হাইডোজ ফেনোবারবিটাল, যেটা মানে সিজার কন্ট্রোলে ইউজ করা হচ্ছে। ম্যাগনেশিয়াম, ইফ দেয়ার ইজ হাইপোম্যাগনেশিয়ামিয়া তখন ইউজ করব। অ্যান্ড প্রিভেনশন অফ ফ্রি রেডিক্যাল ফর্মেশন, দ্যাট ইজ অ্যালোপিউরিনল xanthine oxidase inhibitor. Resuscitation with room air, in a trial room, air resuscitated infants recovered more quickly than neonates resuscitated with 100% oxygen, who manifest biochemical changes indicative of prolonged oxidative stress at 4 weeks of age. তাহলে আমি প্রথমে বলেছিলাম যে পজিটিভ প্রেশার ভেন্টিলেশন আমরা রুম এয়ারে করব। তাহলে ফার্স্ট 10 ইনফ্লেশনেই যে বেবি মানে স্পন্টেনিয়াস রেসপিরেশন এস্টাবলিশড হয়ে গেছে, সে কিন্তু রিকভার্ড মোর কুইকলি দ্যান নিওনেটস রিসাসিটেটেড উইথ 100% অক্সিজেন। So who manifest biochemical changes indicative of prolonged oxidative stress at 4 weeks of age. তার মানে 4 weeks of age এ গিয়ে তার বেশি consequences হবে।
আর একটা আছে থেরাপিউটিক হাইপোথার্মিয়া, আর যেটা বলা হয় থেরাপিউটিক হেড কুলিং, যেখানে ধর আনকন্ট্রোলড সিজার হচ্ছে, সিভিয়ার বার্থ অ্যাসফিক্সিয়া হচ্ছে, সেখানে যেটা করা হয় ব্রেনকে কুলিং করা হয়, সেটাকে বলা হয় থেরাপিউটিক হেড কুলিং একটা মেথডে। হেড কুলিং কাদের করবো? যাদের মোর দ্যান 2 kg ওয়েট অ্যান্ড টার্ম ইনফ্যান্ট হতে হবে, দ্যাট ইজ মোর দ্যান 36 উইকস জেস্টেশনাল এজ হতে হবে। ওকে, সো দিস থেরাপিউটিক কুলিং উইল হেল্প দ্য ব্রেন টু রিডিউস কনভালশনস অ্যান্ড রিডিউস নিউরোনাল ড্যামেজেস। সো ইট উইল ডিক্রিজ দ্য রেট অফ, মানে হেড কুলিং করছি আমরা, একটা মেশিনের মাধ্যমে হেডটা কুলিং করি বাইরে থেকে, কোর টেম্পারেচার কুলিং হচ্ছে না কিন্তু এখানে। ওকে, so decrease the rate of apoptosis, suppress production of glutamate, free radicals, nitric oxide and lactate, that prevent the decline in high energy phosphates like phosphocreatine and adenosine triphosphate. It will downregulate the secondary mediators like cytokines. It will reduce seizures. It is most effective when implemented within 6 hours of the event. আমরা যদি within 6 hours স্টার্ট করি তখনই এটা পসিবল। এবার থেরাপিউটিক কুলিং কিন্তু সব জায়গায় হয় না, আমরাও করিনি, ঠিক আছে, সব জায়গায় এটা থাকে না ফেসিলিটি। হাইপারথার্মিয়া হ্যাজ বিন ফাউন্ড টু বি অ্যাসোসিয়েটেড উইথ ইম্পেয়ার্ড নিউরো ডেভেলপমেন্ট। ওকে, সেই জন্যই থেরাপিউটিক কুলিং। এই যে হেড কুলিং করা হচ্ছে, দেখ এটা হচ্ছে ছবিটা, বাইরে থেকে হেড কুলিং, থেরাপিউটিক হাইপোথার্মিয়া। সিলেক্টিভ হেড অর সিস্টেমিক কুলিং, সো হেড কুলিং ফর 72 hours starting within 6 hours of birth with the rectal temperature maintained at 34.5 degrees centigrade. এখানে রেকটাল টেম্পারেচারটা 30, মানে কুলিং করা হচ্ছে তো, সো রেকটাল টেম্পারেচার 34.5 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডে থাকবে। অ্যান্ড হোল বডি কুলিং যদি করা হয় তাহলে 33.5 for 72 hours. And systemic hypothermia may result in more uniform cooling of the brain and deeper CNS structures. আচ্ছা, এটা হয়ে গেল থেরাপি। ওকে, আর এবার হচ্ছে there are some newer pharmacologic agents in the treatment of HIE, বাট এগুলো এস্টাবলিশড নয়, অনলি নামগুলো জাস্ট জানলেই হবে যে there is some clinical evidence that high dose prophylactic phenobarbital may decrease the neurodevelopmental impairment. Magnesium has an inhibitory effect. Erythropoietin is a glycoprotein and originally identified for its role in erythropoiesis, but also has remarkable neuroprotective and reparative effects in the CNS. এগুলো কিন্তু established নয়, হ্যাঁ, we can skip these slides. xenon argon ছেড়ে দেখে। সো পুয়ার প্রগনোসিস, আমরা কখন বুঝবো যে এই পেশেন্টের প্রগনোসিস ইজ পুয়ার? দ্যাটস দিস পেশেন্ট উইল ডেফিনেটলি লিড টু সেরিব্রাল পলসি or may lead to death. That is, if the baby has flaccid coma, apnea, okay, absent oculocephalic reflex and refractory seizure, and is associated with a low Apgar score at 20 minutes of age, persistence of abnormal neurologic signs at 2 weeks, that is convulsion কমছেই না, 2 weeks ধরে কনভালশন থেকে গেছে, আমরা সব অ্যান্টি এপিলেপটিক ড্রাগস ইউজ করেছি, বাট সারাদিনে ওর 2-3 বার কনভালশন এমনিই হয়ে যায়। তাহলে এতবার যতবার কনভালশন হচ্ছে ততবার কি হচ্ছে? ব্রেন ড্যামেজ হচ্ছে। ওকে, সো পারসিস্টেন্স অফ অ্যাবনর্মাল নিউরোলজিক সাইন্স অ্যাট 2 week। সো অ্যাবনর্মাল নিউরোলজিক সাইন্স মানে কনভালশন হচ্ছে, হাইপোটোনিয়া থেকে হাইপারটোনিয়া হচ্ছে, সাকিং পোর আছে, ব্রেস্ট সাক করতে পারছে না বেবি, বেবি ইজ অলসো নট রিয়াক্টিভ, বেবি তাকাচ্ছে না ঠিক করে, কোনো অবজেক্টে ফোকাস করতে পারছে না, কোনো রেসপন্স নেই বেবিটার, কোনো আওয়াজ হলো চমকে উঠলো না, নেই। স্টেজ 2 and 3 এনকেফালোপ্যাথি, সেগুলো তো আমরা দেখিয়েছি সিভিয়ারিটি, অ্যান্ড মাইক্রোকেফালি অ্যান্ড পুয়ার হেড গ্রোথ ডিউরিং দ্য ফার্স্ট ইয়ার। অ্যান্ড বেটার প্রগনোসিস কার ক্ষেত্রে হবে? নর্মাল এমআরআই অ্যান্ড নর্মাল ইইজি ফাইন্ডিংস যদি থাকে, মানে এদের মেনলি যেটা হবে, ব্রেন উইল নট ওয়ার্ক, it will lead to cerebral palsy, it will lead to a baby with social burden. So we have to prevent these social burdens. Brain death after neonatal HIE. So coma
ব্রেন ডেথ কখন বলবো না, কোমা, আনরেসপন্সিভ টু পেইন, অডিটরি অর ভিজুয়াল স্টিমুলেশন, তিন দিক দিয়ে স্টিমুলেশন দেওয়া হচ্ছে, পেইন, অডিটরি অ্যান্ড ভিজুয়াল মানে ভিজুয়াল, but there is coma or there is unresponsiveness. Apnea with PCO2 rising from 40 to over 60 mm of mercury without ventilatory support. Absent brainstem reflexes. What are the brainstem reflexes? Pupillary reflex, oculovestibular reflex, corneal reflex, gag reflex, sucking reflex. And these findings must occur in the absence of hypothermia, hypotension, and elevated levels of depressant drugs. Okay, that is, there should not be presence of other causes of these signs like hypothermia, hypotension, and elevated levels of brain depressant drugs like phenobarbital. So an absence of cerebral blood flow on radionuclide scan and no electrical activity on EEG. তাহলে আমি বলবো যে একটা HIE পেশেন্ট যে অ্যালাইভ বাট যার ব্রেন ডেথ হয়ে গেছে। ওকে, ব্রেন ডেথ ডিউ টু HIE। যেমন আরেকটা দেখলাম যে দিস ফাইন্ডিংস মাস্ট অকার ইন দ্য অ্যাবসেন্স অফ দ্যাট ইজ নো আদার কজেস অফ দিস সাইন্স, তখন আমরা বলবো যে দ্যাট ইজ ব্রেন ডেথ আফটার নিওনাটাল HIE। একটু ডিফিকাল্ট চ্যাপ্টার, সামারি কর কেউ একজন, এত ডিটেলে জানতে হবে না, বাট কি বুঝলি, বার্থ অ্যাসফিক্সিয়া কি হচ্ছে, লং কোয়েশ্চেন আসতে পারে, শর্ট। এটা থেকে মেন আসবে এনআরপির আলাদা চ্যাপ্টার হবে, মানে আলাদা ক্লাস হবে, বাট মেন হচ্ছে এনআরপি, যে হাউ উইল ইউ রিসাসিটেট দ্য বেবি, হাউ উইল ইউ প্রিভেন্ট বার্থ অ্যাসফিক্সিয়া। ওকে, আর বার্থ অ্যাসফিক্সিয়ার ডেফিনেশনটা আসবে, যেটা রিকোয়ারমেন্ট অফ পজিটিভ প্রেশার ভেন্টিলেশন ফর মোর দ্যান 1 মিনিট, অ্যাবগার্ড স্কোর less than 3 at 1 minute of life, ওকে, অ্যান্ড প্রেজেন্স অফ অর সাইন্স অফ এনকেফ্যালোপ্যাথি, এই যেগুলো ডেফিনেশনটা আসবে। অ্যান্ড কি কি কনসিকুয়েন্সেস হবে, মানে কি কি অর্গানস এখানে ইনভলভড হচ্ছে, আর হচ্ছে আমি এটাকে ম্যানেজ করব কি করে, মানে এই যে কনসিকুয়েন্সেস গুলো হচ্ছে, মাল্টি অর্গান ডিসফাংশন হচ্ছে, সেগুলোকে আমরা ম্যানেজ করব কি করে, এটা কোয়েশ্চেন হতে পারে। সামারি হচ্ছে যে ফর এনি কজ, যে কজেই হোক না কেন, ultimately there is reduced oxygenation, reduced blood supply to the brain and other vital organs, so there is cell damage that is irreversible, পার্মানেন্ট একটা ড্যামেজ হচ্ছে। অ্যান্ড ডিপেন্ডিং অন দ্য টাইপ অফ hypoxia or duration of hypoxia, there are several stages of birth asphyxia or several grades of birth asphyxia, mild, moderate, and severe. And depending on mild, moderate, or severe, the outcome will also vary. Not all patients with birth asphyxia will have cerebral palsy. But in case of stage 2 or stage 3 birth asphyxia, definitely there will be cerebral palsy. Definitely there will be some residual brain damage. ঠিক আছে, আর ইমিডিয়েট পোস্ট উইল হ্যাভ টু রিড দ্য রিসাসিটেশন অ্যান্ড পোস্ট রিসাসিটেশন কেয়ার। রিসাসিটেশন মানে হচ্ছে এনআরপির যে ক্লাসটা হবে, আর পোস্ট রিসাসিটেশন কেয়ার হচ্ছে যেটা আমরা বললাম যে উই হ্যাভ টু মেনটেন দ্য ভাইটালস, মানে এভরি অর্গান উই হ্যাভ টু টেক কেয়ার অফ এভরি অর্গান অ্যান্ড উইল হ্যাভ টু গিভ সাপোর্টিভ ম্যানেজমেন্ট টু এভরি অর্গান। অ্যান্ড অলসো দ্য মেটাবলিক চেঞ্জেস যেগুলো হচ্ছে, হাইপোগ্লাইসেমিয়া যেটা হচ্ছে, ইলেকট্রোলাইট ইমব্যালেন্স যেটা হচ্ছে, সেগুলো আমাদেরকে মেনটেন করতে হবে, সাপোর্টিভ ট্রিটমেন্ট দিতে হবে, অ্যান্টি কনভালসেন্ট দিতে হবে বেবিটাকে। তারপর ডিসচার্জ আমরা কখন করব, ইফ দেয়ার ইজ নো কনভালশন অর কনভালশন হচ্ছে, সেই অবস্থাতে আমাদেরকে হিমোডাইনামিক্যালি স্টেবল হয়ে গেলে বেবিটাকে ডিসচার্জ করতে হতে পারে। অ্যান্ড তারপর কিন্তু আমরা ওকে কি করব, এভরি মান্থলি ডাকবো ফর ফলো আপ করার জন্য যে ওর ব্রেন ডেভেলপমেন্ট ঠিকঠাক হচ্ছে কিনা। তখন আমরা মানে ওর ডেভেলপমেন্টটাকে আমরা ফলো আপ করবো আর কি, যে প্রত্যেকটা মাসের যে ডেভেলপমেন্টের ক্লাস হয়েছিল, তাহলে এভরি মান্থে ডেভেলপমেন্ট হয় তো বেবির, কোন কোন ডাইমেনশনে হয়, মোটর, ফাইন মোটর, ল্যাঙ্গুয়েজ, সোশ্যাল। তো ওই চারটে আমরা ডাইমেনশনে আমরা দেখবো যে ওর ডেভেলপমেন্ট হচ্ছে কিনা, মোটরে কি কি ডেভেলপমেন্ট হলো, সোশ্যাল কি কি এলো, ল্যাঙ্গুয়েজ কি কি এলো। এবার যখনই আমরা দেখবো যে, এবার সেরিব্রাল পলসি চ্যাপ্টারে ঢুকে গেল, এবার যখনই আমরা দেখবো যে ওখানে ঠিকঠাক ডেভেলপমেন্ট হচ্ছে না, তখন উই উইল ডু আর্লি ইন্টারভেনশন।
আর্লি ইন্টারভেনশন ইজ ভেরি মাচ রিকোয়ার্ড টু প্রিভেন্ট সেরিব্রাল পলসি। ধর একটা বাচ্চা ইগনোরড হয়ে পড়ে রইলো, 1 বছর বয়সে এসে রিপ্রেজেন্ট করলো, ডাক্তারের কাছে এলো 1 বছর বয়সে, তখন কিন্তু সেরিব্রাল পলসি একদম ডেভেলপড হয়ে গেছে, তখন আমাদের সেরকম কিছু করার নেই। বাট এই বাচ্চাটাকেই যদি আমরা প্রথম থেকে ফলো আপ করি, 1 মাস 2 মাস বয়স থেকেই যখন আমরা দেখতে শুরু করেছি যে না ওর ডেভেলপমেন্টাল ডিলে হচ্ছে, তখন আমরা বিভিন্ন ধরনের আর্লি স্টিমুলেশন থেরাপি দেব, যাতে সেরিব্রাল পলসিটা ওই লেভেলে না যায়। কিন্তু এই বেবিটা তুলবে না, বার্থ অ্যাসফিক্সিয়া বেবি যা সেরিব্রাল পলসি ডেভেলপ করছে, তাহলে আমি ওকে আর্লি স্টিমুলেশন দেব। লাইক হোয়াট? আমি ওকে ওপরের দিকে কিছু একটা দেখাবো বা বাজাবো, যেটার জন্য ও ঘাটটা তোলার চেষ্টা করবে। দিস ইজ কল্ড আর্লি স্টিমুলেশন। ও করছে না, বাট আমরা করাচ্ছি, যাতে ওর যে মাসেলগুলো ভীষণ ফ্লাসিড হয়ে আছে, মাসেল টোনটা তৈরি হয়। বিভিন্ন এক্সারসাইজ করাবো যাতে মাসেল টোনটা আগে থেকে তৈরি হয়। ঠিক আছে, এই পুরো প্রসেসটা ক্লিয়ার হলো? তাহলে সেরিব্রাল পলসিরও বাচ্চাটার হবেই, সেটা হয়তো পুরোটা প্রিভেন্ট করতে পারবো না, বাট আর্লি ইন্টারভেনশন যদি আমরা করি তাহলে অনেকটাই বাচ্চাটাকে একটা কিছুটা নর্মাল লাইফ আমরা দিতে পারবো।